Hi everyone, I welcome you all to this channel. Today we are going to see 17 Oranges, 9 standard syllabus, 4th unit prose. And this was written by Bill Norton. Here we are going to see about the author. The name of the author is William John Francis Norton. He was also known as Bill Norton. He was born in 1910 and died in 1992. He was an Irish-born British playwright and author. So he was born in Ireland, and his writings were based on the British England writings. He worked as a weaver, coal bagger, and lorry driver before he started writing. So before he started his writing career, he worked in so many places. He worked as a weaver, coal bagger, and lorry driver. His preferred environment was working class society, which is reflected in much of his works. So already there were so many class of people, for example aristocratic people, middle class, working class, like that so many class of peoples are there. Here the author preferred the working class people. His writings were based on the working class people. He wrote many novels, short stories, play, children's books. Okay, he also writes so many novels. So novels means it was a long fiction. Okay, so long stories, and short stories means it's very short, which is opposite to novel. It covers only 1 or 1.5 pages. And a play, so play means dramas which has so many characters. And also children's books, so children's book means which is regarding the bedtime tales, like that, kid stories. He is best known for the play Alfie. Okay, so one of his best known work is Alfie. In 1977, his children's novel My Pal's Picture is an account of his childhood in 1920s Bolton. Okay, so he has written a novel named as My Pal's Picture. So this reflects his childhood memories. And it was written in 1977, and this work reflects the period of 1920s, when he was a child. So this is the author's introduction. So what we are going to see in this story is the name of the title. The name of the story. The title of the story is 17 Oranges. So in this, we are going to see how the narrator is able to escape from a situation uh, in a clever manner. Okay, so how he is escaping from a situation in a very clever way or in a very tricky way. So in this story, 17 Oranges, that is to see the narrator is able to cleverly manage a tricky situation or not. So he is managing a tricky situation or not. So how he is managing it, that is what we are going to see here. So let's move into the play. Let's move into the story. Oranges. I was fond of them. I used to eat them all day and every day. But one day, a policeman found 17 oranges hidden away in my pockets. He locked me up, and I have never eaten any orange again. So, in the beginning, the author, he himself is saying the story. Oranges, I was fond of them. So first he is saying oranges. Okay, so he was very fond of, fond means love. Okay, he loved the oranges very much, and he used to eat them all day and every day. So whenever you give the orange, he loved to eat it. Okay, he don't say I don't want it, I am exhausted, so எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கவே மாட்டார். He used to eat them all day and every day. But one day a policeman found 17 oranges hidden away in my pocket. So one day he was caught by a policeman with 17 oranges which was hidden in his pocket. Okay, so the author oda pocket la 17 oranges வந்து ஒளிச்சு வச்சிருக்காரு. So the policeman caught him for this purpose. He locked me up, and I have never eaten an orange again. So the policeman locked him up, and after that he didn't eat the orange. Okay, he doesn't have the mood to eat the orange.
I want to tell you the story. So now the author want to tells us a story. So what was happened behind it after stealing the orange? What was happened? So the author was tending to say the incident. Okay, so now he is telling a story. I was driving a little pony and cart for the Swift delivery company, and I often went in and out of the dogs. So here the story begins. I was driving, so I is nothing but the author. He was driving a little pony and cart. So pony and cart means cart which was tied up with a ஹார்ஸ் ஓகே ஒரு ஹார்ஸ் வச்சு அந்த இதை டை அப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கார்ட் அதாவது குதிரை வண்டின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கால் போனி அண்ட் கார்ட் ஸோ ஸ்விஃப்ட் டெலிவரி கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்காக ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட் கம்பெனி அண்ட் ஆஃபன் வென்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த டாக்ஸ் ஸோ டாக்ஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் த things were kept in the harbor. Okay, the usually in harbor we can see the import and exports. Okay, so the imported and exported items were kept in a place which is called as docks, the room. Okay, so அது வந்து ஒரு room. So அந்த room தான் அந்த docks அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Okay, storage place. Okay, it was really a thief. Sorry, I was not really a thief. So he is also giving a judgment. Okay, he is justifying himself. I am not a thief. Okay, நான் வந்து thief கிடையாது. But I usually left the dogs with something under my apron. Okay, but நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா I usually take some things and I used to hid under my apron. So apron அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, கிச்சன்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது the mothers used to put a long ஒரு கிளாத் மாதிரி மேலே போட்டிருப்பாங்க பற்றியா. ஸோ தட் இஸ் கால் ஏப்ரன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில திங்ஸ் நான் ஏப்ரன் கடையில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு வருவேன். பட் ஐ எம் நாட் அ தீஃப். இஸ் கிவிங் எ ஜட்ஜ்மெண்ட், ஜஸ்டிஃபைங் ஹிம்செல்ஃப். I had made the apron myself and it was very big one. And also he is saying that the apron was stitched by the author himself and it was a big one. When there was a banana boat in the docks, I drove my little cart beside it. Sometimes bunches of bananas fell to the ground. Often my friends kicked the bunch to me from the boat. I always picked up the bananas quickly and hid them under my apron. Okay, so he is sharing the another one incident when there was a banana boat in the docks. Okay, so docks. Okay, when there is a boat. Okay, so the boat which came to import. Okay, so when the boat came to import the bananas, he used to move the cart to the near the boat. Okay, அந்த கார்ட் வந்து அந்த போட்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் எப்பவுமே நிறுத்துவார். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஆஃபன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிக் த பஞ்ச் டு மீ ஃப்ரம் த போட். ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஹூ ஆர் இன் த போட் தே யூஸ் டு கிக் த பஞ்ச் ஆஃப் பனானா ஃபார் ஹிம். ஓகே, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பனானாவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த போட்லேருந்து வெளியில் தள்ளி விடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆத்தர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஹி யூஸ் டு டேக் வித் ஹிம். ஓகே, அது அந்த ஏப்ரனுக்குள்ளே மறைச்சு அதை வந்து இவர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார். I always picked up the bananas quickly and hid them under my apron. ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க வெளியில் தள்ளி விடுறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை எடுத்து ஏப்ரனுக்குள்ளே மறைச்சு என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா அவரோட ரூமுக்கு வந்து அவரோட பிளேஸ்க்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் தென் ஐ ஸ்பெண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே ஈட்டிங் பனானா. ஸோ ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பனானாஸ் வந்து அவங்க கிக் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த பனானாஸை சாப்பிட்றதுலேயே டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவார். ஐ லைக் பனானாஸ் பட் ஐ லைக் ஆரஞ்சஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஹீ இஸ் ஆல்சோ சேயிங் அனதர் ஒன் திங். ஐ லைக் பனானாஸ், எனக்கு பனானாஸ் பிடிக்கும். பட் அதை விட எனக்கு எது அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா ஐ லவ் ஆரஞ்சஸ். I only took things when I found them, but some people planned a theft very carefully. Clem Jones was a careful planner. Let me tell you about Clem. Okay, so he is introducing a person here. I only took things when I found them. Okay, so he is justifying himself. Okay, so நான் எங்கேயாச்சும் திங்ஸை பார்த்தா தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், அதை வந்து எடுப்பேன். ஐ எம் நாட் அ தீஃப். நான் தெரியாமல் யாருக்கும் போய் எடுக்க மாட்டேன். ஐ எம் நாட் அ தீஃப். எங்கேயாச்சும் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு இல்லை யாரும் எடுக்காமல் ஒரு பொருள் கிடந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் எடுத்து வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is also introducing a person named Clem Jones. Okay, so Clem Jones அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. He is a careful planner. Okay, so நான் இந்த இடத்துல ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் வந்து எதையும் பிளான் பண்ணி நான் வந்து எதையும் திருட மாட்டேன். எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா நான் அதை எடுத்துப்பேன். பட் இதுக்காகவே பிளான் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பேர் வந்து Clem Jones. He was a careful planner. Let me tell you about Clem. So now he is narrating about Clem. One day Clem was coming out of the docks. He was carrying a பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு நாள் அந்த டாக்ஸ்குள்ளேருந்து அந்த ரூம், அந்த ஸ்டோரேஜ் ரூம் சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்குள்ளேருந்து கிளெம் வாஸ் கம்மிங் அவுட் அண்ட் ஹி வாஸ் கேரிங் அ பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கையில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வெளியில் வராரு. வாட் ஹாவ் யூ காட் இன் ஹியர் ஆஸ் பாங்கோ த
policeman. Okay, so the Pongo policeman வந்து கேட்குறாரு, என்ன கையில் என்ன எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. cat replied Clem. ஸோ Clem என்ன சொல்கிறாரு, இது வந்து ஒரு பூனை, ஓகே அது வந்து ஒரு பூனை, அதை தான் நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ப்ளீஸ் டோன்ட் மேக் மீ ஓப்பன் த பாக்ஸ், த கேட் வில் ரன் அவே. ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, என்னை வந்து இதை ஓப்பன் பண்ண வைக்காதீங்க, டோன்ட் மேக் மீ டு ஓப்பன் த பாக்ஸ், இதை ஓப்பன் பண்ண வைக்காதீங்க. இஃப் ஐ ஓப்பன் த பாக்ஸ் த கேட் வில் ரன் அவே. இப்போ ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா கேட் வெளியில் குதிச்சு ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போலீஸ்மேன் கிட்ட கிளெம் வந்து சொல்கிறாரு. த கேட் பாங்கோ ஆஸ்ட், ஐ டோன்ட் பிலீவ் யூ, ஓப்பன் த பாக்ஸ். ஸோ பாங்கோ வந்து என்ன பண்ணல, அவர் நம்பவே இல்லை. ஸோ பாங்கோ இஸ் த நேம் ஆஃப் த போலீஸ்மேன். ஹீ டிடன்ட் பிலீவ் Clem, so he is asking Clem to open the box immediately. Okay, so immediately the box open பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு. But the cat will run away, Clem said again. ஆனா அந்த cat ஓடி போயிடும் திரும்ப திரும்ப. Clem is stressing that point again and again. There is not a cat in the box, replied Pongo. So திருப்பியும் வந்து Pongo சொல்றாரு, I don't believe you, I don't believe that there is a cat in the box. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள cat இருக்கு, நான் பிலீவ் பண்ண மாட்டேன். You have to open the box, open it. Clem got very angry but finally opened his box. So Pongo was stressing again and again to open the box, so that Clem got angry. So Clem க்கு வந்து பயங்கரமா கோவம் வந்திருது. So he is opening, he got angry and he is opening the box, but finally opened his box. Out jumped a ship's cat. Okay, so அவர் சொன்ன மாதிரி உள்ள வந்து ஒரு ship's cat. Okay, so ship's cat அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, during the voyages the people who are traveling in the ship, okay, so அந்த ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, they used to carry lot of eatables. Okay, so நிறைய eatables எடுத்துகிட்டு போவாங்க. If they are exporting the wheat or some other grains, there occurs the mouse and the mice. Okay, so அந்த இடத்துல மவுஸ், அந்த எலியெல்லாம் நிறைய வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த தானியங்களை சாப்பிட்றதுக்காக அந்த ஷிப்பில் வந்து எலி வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலாக ஷிப்பில் போகிறவங்க they used to take a cat with them. ஓகே, ஒரு கேட் வந்து அவங்களுக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, அந்த கேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கூடிய தான் அந்த ஷிப்லேயே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஷிப்ஸ் கேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஷிப்ஸ் கேட் இஸ் ஜம்பிங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். த கேட் ரன் பேக் டு த டாக்ஸ். Clem ran after the cat. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த கேட் வந்து அந்த பாக்ஸ்லேருந்து வெளியில் போய் இப்போ எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி அந்த டாக்ஸ்குள்ளேயே வந்து போயிடுச்சு. அண்ட் Clem is running after the cat. ஸோ இது பின்னாடி அந்த கேட் பின்னாடி வந்து Clem வந்து ஓடுறாங்க. He was shouting angrily. Okay, so already he instructed the policeman to not ask him to open the box. So இந்த பாக்ஸை திறக்க சொல்லாதீங்கன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. ஸோ அதை மீறி பாங்கோ சொன்னனால இப்போ அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த கோவத்தோடு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா திருப்பி அந்த டாக்ஸ்குள்ளேயே இவர் அந்த பூனையை துரத்துட்டே வந்து ஓடுறார். 2 minutes later, Clem came back with the same box. ஒரு 2 minutes கழிச்சு again Clem is coming with the same box. He was holding the lid down tightly. Now he is holding the lid very tightly because he don't want to let the cat out. அந்த கேட்டை வெளியில் விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக he is holding the lid tightly. Pongo laughed at him and Clem looked at him furiously. Okay, so இப்போ Pongo என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பார்த்து நக்கலாக சிரிக்கிறாரு. and Clem also looking the policeman furiously. ஆனால் கிளெம்முக்கு வந்து பயங்கர கோவமாக அந்த போலீஸ்மேனை பார்த்துட்டு போகிறாரு. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை அந்த கேட்டை வந்து அவர் மிஸ் பண்ணனால. then looked again all the way home. Then he smiled. Okay, so அதே கோவத்தோட வீடு வரைக்கும் வந்தாச்சு. After coming home he started smiling. So இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெதுவாக சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. Why? See the reason. He opened the box in the kitchen and took out a large Dutch cheese. Okay, so now he is smiling. Okay, so on the throughout the way to home he used to be angry, but now he is smiling. So what is the reason behind his smile is inside the box there is not a cat. Instead of cat he carried a Dutch cheese. Okay, so and the டச்சில் இருக்க ஒரு ஃபேமஸான சீஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு. அந்த டாக்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கேட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. செகண்ட் டைம் போகும்போது அது கேட்டு தான் அப்படின்னு பாங்கோவை நம்ப வச்சுட்டு செகண்ட் டைம் டாக்ஸ்குள்ளே போகும்போது அது அவர் என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா இந்த டச் சீஸ் வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வை த ஆத்தர் சே Clem Jones is a careful planner. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் டைமே டச் சீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தது அவர் கண்டிப்பாக மாட்டியிருப்பார் இல்லையா. ஸோ இந்த டைம் வந்து பாங்கோவும் என்ன பண்ணிட்டாரு, அதை வந்து நம்பிட்டார். ஓகே, இது வந்து கேட்டாக தான் இருக்கும், அவன் கேட்டை தான் கொண்டு போனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து நம்பிட்டார். ஓகே, ஸோ that was Clem's story. So this was the story of Clem, but I was not so lucky. Again, author is acknowledging himself. Okay, அவரே வந்து ஒத்துக்கிறார். ஸோ நான் வந்து அந்த அளவுக்கு I am not a lucky person. Pongo the policeman caught me red-handed because my apron string
broke. Okay, so பாங்கோ என்னை எப்படி பிடிச்சாரு அப்படின்னா he caught me red handed. ஸோ ரெட் ஹேண்டட் அப்படின்னா கையும் களவுமா படிக்கிறது, எல்லா சாட்சியோட கையும் களவுமா படிக்கிறதுக்கு தான் ரெட் ஹேண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. அண்ட் ஆல்சோ மை ஏப்ரான் ஸ்ட்ரிங் ப்ரோக். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட ஏப்பரோட ஸ்ட்ரிங் என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் அந்த கட்டுறதுக்கு ரிப்பன் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால் ஸ்ட்ரிங். ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிஞ்சிருச்சு. ஸோ பாங்கோ noticed me and he caught me. He noticed that my trouser pockets were somewhat bulging. So not only that, my trouser pockets were little bit bulge. Okay, so எனக்கு அது கொஞ்சம் bulge means கொஞ்சம் வீங்கி இருந்தது. ஓகே, கொஞ்சம் என்னமோ வச்சு அடைச்ச மாதிரி இருந்தது. So he noticed me very clearly. ஸோ அதனால் என்னை ஈஸியாக வந்து பார்த்துட்டாரு. ஹே வெயிட் அ மினிட், பாங்கோ shouted. ஸோ நான் அவரை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது he shouted me and he caught me by the காலர். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா என் காலரை பிரித்து இழுத்துட்டு போயிட்டாரு. he took me to his cabin nearby and looked into my pocket. ஸோ அந்த பாங்கோ என்ன பண்ணார் அப்படின்னா he took the author to his cabin and he checked out his trousers. So trousers is nothing but the pant. Okay, ஸோ அந்த பேண்ட் பேக்கெட்டில் வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறாரு. There were 17 oranges. Pongo counted them and placed them carefully on the table. Okay, so இப்போ பாங்கோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா he counted the oranges. Okay, so அந்த ஆரஞ்சஸை வந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணி he is placing the oranges on the table. ஸோ அந்த டேபிள் மேலே பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் இருக்குது, அந்த டேபிள் மேலே அவர் வைக்கிறாரு. Too many people are stealing from the dogs. Pongo said, you have stolen these oranges and concealed them in your பாக்கெட். ஸோ பாங்கோ வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த டாக்ஸ்லேருந்து திருடிட்டு போகிறாங்க, பட் உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் நீ இந்த ஆரஞ்சஸை வந்து ஸ்டீல் பண்ணி உன்னோட பாக்கெட்குள்ளேயே வந்து நீ வச்சிருப்ப, ஸோ அந்தளவுக்கு உனக்கு தைரியமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. ஹாவ் யூ எனி திங் டு சே? ஸோ நீ எதாவது சொல்ல விரும்புறியா? ஆர் யூ வில்லிங் டு சே எனி திங்? நீ உன்னோட ஏதாவது ஜஸ்டிஃபை பண்ண விரும்புறியா, இல்லை நீ இது செய்யலைன்னு ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. பட் see the author what he is saying. I said nothing, but the author didn't open his mouth. அவர் வாயே திறக்கல, அவர் எதுவும் பேசவும் இல்லை. I was frightened but I kept quiet. அவருக்கு ரொம்ப பயம். ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா எதுவுமே அவர் பேசவே இல்லை. I had read a lot of detective stories to make the mistake of blabbing. ஓகே, ஸோ நான் நிறைய டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ் வந்து படிச்சிருக்கேன். ஸோ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ்னால் என்ன, ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்த ஒரு பர்சன் வந்து அவங்களோட நாலேஜ், அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. தட் இஸ் கால் டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டோரிஸ் தான் டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நான் நிறைய ஸ்டோரிஸ் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா blabbing is a mistake. ஓகே, ஸோ நம்ம வளரக்கூடாது. எங்கேயாவது ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we should not blab. ஓகே, நம்ம வந்து அவங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்கிறோங்கிற பேரில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வளரக்கூடாது. anything you say may be used as evidence against you. ஓகே, ஸோ நீ சொல்கிற ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தை என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா இட் will change as an evidence. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து எவிடன்ஸாக வந்து உனக்கு எதிராகவே மாறிடும். ஸோ எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவர் அந்த டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸ்லேருந்து இவர் லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு. I knew that the best plan was to say nothing, and the author know that very well. The best plan was to say nothing. Okay, so எது கேட்டாலும் வாயை திறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல he was very strong. So you won't say anything, said பாங்கோ. ஸோ இப்போ பாங்கோ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஓ அப்போ நீ வாயை திறக்க மாட்டியா, எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு பிரிங் another policeman here. Okay, so என்ன சொல்றேன்னா I'm going to bring another one policeman here. He will be a witness against you. Okay, so now there are only two persons, Pongo and the author. Okay, so the Pongo decided to get another one policeman as an evidence. Okay, so ஏன்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் பேசுகிறத கோர்ட்டில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ Pongo plan to bring another one policeman as a witness when I bring up this case in the court, because if there is evidence, this case will be very strong in the court. So I am going to bring another one policeman here. So அப்படி போலீஸ் அந்த பாங்கோ வந்து சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்புறாரு. பாங்கோ left the cabin and locked the door behind him. So பாங்கோ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா he is leaving the cabin and he locked the door behind him. So அந்த டோரை வந்து வெளி பக்கமா என்ன பண்ணிட்டு போறாரு அப்படின்னா லாக் பண்ணிட்டு போறாரு. I was very worried. I looked at the walls, I looked at the doors, I looked at the 17 oranges, and I looked at the apron with its broken string. So இப்போ அந்த ரூம்குள்ளே வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு. He was very much worried. The author was very much worried. He don't know what to do. So he is looking at the walls. Is there any holes to escape from the cabin? And he is looking at the door. He is looking at the 17 oranges. So அங்கே இருக்க ஒரு விஷயங்களை அவர் வந்து பார்த்துட்டே இருக்காரு. And also he is looking at the apron and the 17 oranges with its broken
ஸ்ட்ரிங். ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல அவர் 17 ஆரஞ்சஸும் அந்த டேபிள் மேலே வச்சுருக்காங்க, அதையும் வந்து பார்க்குறாரு. அதே சமயம் அவரோட அந்த ஸ்ட்ரிங் பிஞ்சு போயிருக்க அந்த ஏப்ரானையும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பார்க்குறாரு. ஓகே, இது எல்லாமே இவ்வளோ தான் அந்த ரூமில் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. Again, he's having some thoughts inside his mind. I will lose my job, I thought. Perhaps I will go to prison. What will my father say? What will my father do? Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் அவருக்குள்ள வருது. ஐயோ, எனக்கு வந்து வேலை போயிடும், எனக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சி ப்ரிசனில் போட்டுருவாங்க, ஸோ எங்கள் அப்பா என்ன பண்ண போகிறாரு, எங்கள் அப்பா என்னை பற்றி என்ன நினைக்க போகிறாரு அப்படின்னு so many thoughts were coming in his mind. I almost gave up the hope of escaping from the ட்ரபிள். ஓகே, ஸோ இப்போ அவருக்கு இருந்த கொஞ்சம் நெஞ்ச நம்பிக்கையும் சுத்தமாக போயிடுச்சு. இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம எப்படியா தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அவருக்கு சுத்தமாக இப்போ இல்லை. அந்த ஹோப் வந்து he lost the hope. I was locked in the cabin and the oranges were on the table. ஓகே, ஸோ இப்போ அவர் எங்கே ஒரு கேபினில் போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு. and only the oranges are on the table. Pongo had gone to bring a witness. So now Pongo had gone to bring the witness, to bring the another policeman as a witness, and I was in trouble. Oh my God, I said. Okay, so இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிட்டாரு and he is praying to God. What can I do? What can I do? Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு உட்காந்து அப்படியே ரொம்ப பயத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. At that time he is hearing a voice from his head, அதாவது மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. So that is, eat the oranges, said a voice in my head. ஓகே, ஸோ எல்லா ஆரஞ்சஸும் சாப்பிட்ரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் வந்து கேட்குது. eat the evidence. ஓகே, அதே சமயம் you have to eat all the evidence. ஓகே, ஸோ now the oranges are considered as the evidence. இப்போ இந்த இடத்துல ஆரஞ்சு இல்லை அப்படின்னா அவன் திருடலை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ here the oranges are considered as the evidence. So the voice is instructing him, the voice is giving the order to the author to eat all the oranges. So because that was considered as an evidence. Eat them all, I asked. உடனே author கேட்குறாரு, எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதா? பிகாஸ் there were அங்கே வந்து 1-2 இல்லையா, there are so 17 oranges. ஸோ எல்லாத்தையும் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்லி author வந்து கேட்குறாரு. Yeah, said the voice in my head. ஸோ உடனே அவரோட வாய்ஸில் அந்த அவருக்கு கேட்ட அந்த வாய்ஸ் திருப்பி வந்து பேசுது. Yes, you have to eat them all. Eat them and the evidence will be gone. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாய்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, முதல்ல சாப்பிடு, நீ சாப்பிட்டினாவே அந்த இடத்துல எவிடன்ஸே இல்லாமல் போயிடும். இஃப் யூ ஈட் ஆல் த ஆரஞ்சஸ் தேர் வில் பி நோ எவிடன்ஸ், அந்த இடத்துல உனக்கு எவிடன்ஸே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பி குவிக், ஈட் தெம் ஆல்சோ, டிலே பண்ணாத, சீக்கிரம் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அந்த வாய்ஸ் வந்து அவருக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்குது. I thought for half a second, then I took an orange, I peeled it and put it in my mouth. Soon only the pips were left. Okay, ஸோ நேரத்தில் ஒரு செகண்டுக்கும் கம்மியான நேரம் யோசிக்கிறார். பிகாஸ் ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் டைம். ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் ஈட்டிங் த ஆரஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆரஞ்சு எடுக்கிறாரு, கடகடன் தோல் உரிக்கிறாரு. ஆரஞ்சை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு, கடகடன் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாரு. ஓகே, ஐ பீல்ட் இட் அண்ட் புட் இட் இன் மை மவுத். ஸோ பீல்ட் இட் அப்படின்னா தோல் உரிக்கிறது. soon only the pips were left. ஸோ இப்போ அவர் கையில் என்ன இருக்குது, ஒரு ஆரஞ்சு வந்து சாப்பிட்டாச்சு, கையில் வந்து அந்த ஆரஞ்சோட தோலும் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன அந்த கொட்டை மட்டும் கையில் இருக்குது. அந்த சீட்ஸ், ஆரஞ்சோட சீட்ஸ், அதான் வந்து பிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் தான் இப்போ அவர் கையில் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ த பிப்ஸ் டூ, செட் த வாய்ஸ் இன் மை ஹெட். யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ த பிப்ஸ் அண்ட் த பீல். யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ ஆல் த எவிடன்ஸ். ஸோ திருப்பி அந்த வாய்ஸ் வந்து கேட்குது. யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ த பிப்ஸ் டூ. பிப்ஸ் மட்டும் ஏன் கையில் வச்சிருக்க, பிகாஸ் தட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் எவிடன்ஸ். நீ ஆரஞ்சு திருடி இருக்க, ஆனால் நீ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ட அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அதில் எவிடன்ஸ் அவங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அந்த வாய்ஸ் திருப்பி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ எவ்ரி திங், எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்வாலோ பண்ணி ஆகணும். ஈவன் த பிப்ஸ் அண்ட் த பீல்ஸ், அந்த தோல்லேருந்து அந்த சீட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ அப்படின்னு, பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் எவிடன்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்வாலோ எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாய்ஸ் வந்து சொல்லுது. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ செட். ஓ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஸ்வாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறார், முழுங்க ஆரம்பிக்கிறார். ஐ ஸ்வாலோ த பிப்ஸ் அண்ட் புட் சம் ஆஃப் த பீல் இன் மை மவுத். ஸோ அந்த பிப்ஸ் எல்லாம், அந்த கொட்டையெல்லாம் முழுங்கிட்டு ஒரு சில அந்த பீல்ஸ், அந்த தோலை வந்து வாயில் போட்டு அப்படியே மெல்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. டோன்ட் ஈட் இட், செட் த வாய்ஸ். திடீர்னு ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது, டோன்ட் ஈட் இட், அதை வந்து இப்படி மென்று முழுங்கிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் வந்து கேட்குது. there is no time, swallow it, be quick, swallow it. Okay, ஸோ நீ மென்ன முழுங்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே டைம் இல்லை. ஸோ now you have to swallow it, எல்லாத்தையும் அப்படியே முழுங்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குது. I took a knife from my pocket and cut the oranges into large chunks. I swallowed the piece of oranges one after the
other. Okay, so உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பாக்கெட்லேருந்து ஒரு நைஃப் எடுத்து கடற்கடன் அந்த ஆரஞ்சஸை பெரிய பெரிய லார்ஜ் சங்க்ஸ் அப்படின்னா பெரிய பெரிய துண்டாக வந்து கட் பண்ணி பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி he started swallowing the oranges one after the other. ஸோ ஒன்றா வந்து அப்படி அப்படியே முழுங்க ஆரம்பிக்கிறாரு. There were still 3 oranges on the table when I heard Pongo outside. I stopped. My stomach was nearly full. Be quick, swallow them, said the voice in my head. So almost 17 orangesல 14 oranges வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாரு. ஸோ இன்னும் 3 oranges வந்து டேபிள் மேலே இருக்குது. இப்போ அவருக்கு எப்படி இருக்குன்னா வயிறு வந்து ரொம்ப ஃபுல் ஆயிடுச்சு. He couldn't eat further. ஸோ இதுக்கு மேலே அவரால் சாப்பிட முடியல. ஸோ இந்த டைமில் தான் பாங்கோட வாய்ஸ் வந்து வெளியில் கேட்குது. பாங்கோ வந்து இன்னொரு போலீஸ்மேனை கூட்டிகிட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டார். Be quick, swallow them, said the voice in my head. ஸோ திருப்பி அந்த வாய்ஸ் வந்து சொல்லுது, சீக்கிரம் சாப்பிடுன்னு ஒரு வாய்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கேட்குது. I was lucky Pongo and the other policeman has seen some cart at the dock gate. Okay, ஸோ இப்போ அவருக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. என்ன அப்படின்னா பாங்கோ அண்ட் அதர் போலீஸ்மேன் இன்னொரு போலீஸ்மேன் கூட வராரு இல்லையா, they were moving to the dock gate. அந்த டாக்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரேஜ் ரூமோட கேட் கிட்ட வந்து போகிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா they have seen some cart at the dock gate. அந்த டாக்கோட கேட்டில் ஒரு சில கார்ட் ஒரு சில குதிரை வண்டி வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிது. ஸோ அதை வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க. அது என்னன்னு என்கொயரி பண்ணுறதுக்காக அவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்து போகிறாங்க. they were and talked to the drivers. ஓகே, ஸோ அவங்க அது பக்கத்தில் போய் அந்த டிரைவர்ஸ் கிட்ட பேசுறதுக்காக அங்கே போயிட்டாங்க. they gave me few more minutes. ஸோ இவங்களுக்கு இப்போ அந்த ஆத்தருக்கு இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த மாதிரி இருக்கு. I must swallow all the oranges, I thought. Only 3 left. So again the author is thinking he have to swallow the rest of the 3 oranges. மீதி இருக்க 3 ஆரஞ்சஸும் நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. I swallow the first one and then the second one. Suddenly the door began to open. So that is not road, that is door. Okay, so I swallow the first one and the second one. Okay, so first ஒரு மிச்சம் இருந்த 3 ஆரஞ்சில் ஒரு ஆரஞ்சு நான் சாப்பிட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது 2வது ஆரஞ்சும் நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. திடீர்னு அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுற சத்தம் கேட்குது. I went through a great deal of struggle and finally managed to finish off the last piece of the last orange. Okay, so ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஆரஞ்சோட லாஸ்ட் பீஸ் அவர் வந்து முழுங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. பாங்கோ அண்ட் அதர் போலீஸ்மேன் walked in. ஸோ கடைசி பீஸை முழுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாங்கோவும் இன்னொரு போலீஸ்மேனும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க. திஸ் இஸ் த தீஃப், பாங்கோ செட். ஸோ பாங்கோ என்ன சொல்றாரு, இவன் தான் அந்த திருட அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்னொரு போலீஸ்மேனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஐ காட் ஹிம் வித் திஸ் பாக்கெட் ஃபுல் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ். ஸோ இவனோட பாக்கெட் ஃபுல்லாக ஆரஞ்சஸோட தான் நான் இவனை ரெட் ஹேண்டடாக பிடிச்சேன். ஸோ ரெட் ஹேண்டடாக கையும் களமாக என்ன பிடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. தென் பாங்கோ லுக்ட் அட் த டேபிள் அண்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஹி குட் நாட் ஃபிகர் அவுட் வாட் ஹட் ஹேப்பன் வேர் த ஆரஞ்சஸ். ஓகே, ஸோ சொல்லிட்டு ஹி வாஸ் லுக்கிங் அட் த டேபிள் பட் த ஆரஞ்சஸ் வேர் நாட் ஃபவுண்ட் தேர். அந்த இடத்துல அந்த ஆரஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை. ஹி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், ஹி வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட். ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னே அவருக்கு கொஞ்சம் நேரம் புரியல. ஐ கேன் ஸ்மெல் தெம், செட் த அதர் போலீஸ்மேன். ஓகே, இன்னொரு போலீஸ்மேன் சொல்றாரு, பட் எனக்கு அந்த ஆரஞ்ச் ஸ்மெல் வந்து வருது, ஐ கேன் ஸ்மெல் த ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. ஐ செட் நத்திங். பட் அந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணல, எதுவுமே பேசல. பாங்கோ வந்து வேற ஏதாவது ஆரஞ்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு, பட் ஆத்தர் வந்து எதுவுமே பேசல, அமைதியாக இருக்காரு. Pongo looked everywhere for the orange. He looked in my pockets. He looked in my apron, but he did not find one ஆரஞ்ச். ஸோ பாங்கோ எல்லா இடத்துலையும் தேடுறாரு. அவரோட ஏப்ரனில் தேடி பார்க்குறாரு, அவரோட ட்ரௌசர் பாக்கெட்ஸில் வந்து தேடி பார்க்குறாரு, பட் ஹீ குடன்ட் ஃபைண்ட் அ சிங்கிள் ஆரஞ்ச் ஃப்ரம் ஹிஸ் பிளேஸ். அந்த பிளேஸ்லேருந்து அவரோட கேபின் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கூட அவரால் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்க முடியல. ஃபைனலி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஹேட் ஹேப்பன். ஸோ ஃபைனலி பாங்கோ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத he guessed and he understood it. But it was very difficult to believe. But Pongo couldn't understand. அவரால் அதை நம்பவே வந்து முடியல. How a person within a short span of time, how he could eat all the oranges அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய question mark-ஆ இருக்கு. 17 oranges, he said. 17 big oranges. How did you eat them all? So பாங்கோவால நம்பவே முடியல. So he is asking again and again. How did you eat all the oranges? எப்படி எல்லா ஆரஞ்சஸும் நீ சாப்பிட்ட? 17 oranges, 17 big large oranges அப்படின்னு சொல்லி அவரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு. I said nothing. ஓகே, திருப்பி அந்த ஆத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he didn't speak anything. அவர் எதுவுமே வந்து பேசல, அவர் அமைதியா இருக்கிறாரு. Pongo was not able to send me to prison. ஸோ இப்போ பாங்கோவால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா அவரை பிரிசனுக்கு வந்து அனுப்ப முடியல. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ். வித்வுட் த எவிடன்ஸ் தே குடன்ட் சென்ட் த பர்சன் டு த prison. Okay, so this is a positive thing for the author. There was no evidence. So without the evidence, he couldn't send the author to the prison. Pongo became angry and shouted at him, but I did not say a word. In the end, he had to let me go. So பாங்கோக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருச்சு. he started shouting. okay, பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு. and finally Pongo had to send the author to the
ஹோம். ஓகே. ஸோ எப்படியும் ஓகே இப்போ எவிடன்ஸ் இல்லை, அவரால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்து இருக்காங்க. எப்படியும் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்ற கட்டாயத்துக்கு வந்து வந்துட்டாங்க. I told Clem Jones about the 17 oranges. Okay, so இப்போ ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா he is narrating the story to the Clem Jones. Okay, so Clem Jones கிட்ட he is narrating what was happened. ஸோ நடந்தது எல்லாத்தையும் வந்து Clem Jones கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. Pongo locked you in the cabin for half an hour, said Clem. ஸோ Pongo ஒன்று half an hour உள்ள அடிச்சு வச்சிருந்தாரா அப்படின்னு Clem கேட்குறாங்க. And he had no right to do that. Okay, so அவருக்கு அதை பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி Clem வந்து சொல்கிறாரு. Perhaps Clem was right. So maybe Clem was right. I don't know. I did not have time to think about it. But I'm not supposed to think about it. Okay, எனக்கு அதை பற்றிலாம் யோசிக்கிறதுக்கு என்னால் முடியல. Because at the time I want to escape from the situation. So I couldn't think about anything. ஏன்னா மற்ற விஷயங்களை பற்றி என்னால் யோசிக்க முடியல. அங்கேருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகுதுன்னு மட்டும் தான் நான் யோசித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. So I had eaten 17 large oranges, peels, pips and all. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ 17 oranges, peels, pips எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா முழுங்கிட்டேன். I felt very sick for a week and those oranges kept working away in my stomach. ஸோ அதுக்கப்புறம் அது சாப்பிட்டு 1 week வந்து நான் ரொம்ப சிக் ஆகிட்டேன். and the oranges kept working away in my stomach. ஸோ சாப்பிட்ட ஆரஞ்சஸ் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா என் வயிற்றுக்குள்ளே அதோட வேலையை காமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரி வந்து முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா வாட் எவர் த சிச்சுவேஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஐதர் யூ ஆர் ராங் ஆர் ரைட், யூ ஷுட் நாட் ஓப்பன் யுவர் மவுத் அன்னெசரிலி. ஸோ தேவையில்லாம நம்ம வாயை திறந்து நம்ம எந்த விஷயத்துலையும் மாட்டிக்கக்கூடாது. சில நேரங்களில் நம்மளோட வாயே வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட தப்புக்கு அது வந்து உடனடியாக வந்து போயிடும். ஈவன் த திங் வாஸ் டன் பை அஸ் ஆர் நாட், நம்ம தப்பை செஞ்சிருந்தாலும் செய்யலைனாலும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளே அதுக்கான எவிடன்ஸாக வந்து மாறிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிறது. ஸோ ஹியர் த ஸ்டோரி ends. Meet you all in the next video. Thank you.